إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذرياته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد قشور النور بن أجي اسمه سيد الشيخ محمد أنشار وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي سيد الإمام أحمد بن حسين المعروفي أبي سوجي وسيد الإمام شيخ إبراهيم البيضاوي وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي شمعون زين بن عبد العزيز أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم الجنة ويعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومآربهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشفهم ربنا الظاهرية والباطنية وأسقمنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء نجيلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحيح جسدنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير كسب ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أولياء المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله فتح القارئ والربيع النظر إلى الأجنبية لأجل النكاح فيجوز للشخص عند عزمه على نكاح امرأة النظر
ilal wajhi wal kaffaini minha wa minha zahiran wa batinan wa illam ta'zan lahu zawjatu fi dhalika wa yanzuru minal ammati ala tarjihin nawawi inda qasdi khidbatiha ma yanzuruhu minal hurrati. Warabi'u bermula yang keempat, an-nazaru yaitu memandang, ilal ajnabiyati kepada wanita halal atau perempuan halal. Arti perempuan halal atau perempuan lain dalam kurung yang halal nikah atau yang boleh nikah. Li ajlin nikahi, karena untuk menikahi. Fayajuzu maka boleh li syakhsi bagi seseorang anda azmihi ketika mencita-cita ia ala nikahi imra'atin atas menikahi seorang perempuan, boleh an-nazaru memandang ilal wajhi wal kaffaini minha kepada muka dan dua tapak tangannya, minha dari perempuan itu, zahiran wa batinan luar dan dalamnya, wa illam ta'zan lahu zaujatu sekalipun tidak mengizinkan bagi dia oleh istri itu atau perempuan itu fizalika pada yang demikian itu. Wa yanzuru minal almati, dan boleh memandang terhadap budak sahaya perempuan ala tarjihin nawawi atas kaul yang dimenangkan oleh Imam Nawawi inda qasdi khidbatiha ketika tujuan melamar perempuan budak sahaya itu, boleh memandang mayan zuruhum minal hurrati, anggota yang boleh memandang dia minal hurrati daripada perempuan yang merdeka. Titik. Penjelasannya. Warabi'u bermula yang keempat, masalah memandang. Masalah laki-laki memandang kepada perempuan, yang mana dalam sudut hukum laki-laki memandang kepada perempuan itu ada 7 macam. 1, 2, 3, 4 sudah kita bahas. Kemudian yang keempat ialah an-nazaru ilal ajnabiyati. An-nazaru ilal ajnabiyati yaitu memandang kepada perempuan yang lain. Apa yang dimaksud dengan perempuan yang lain? Perempuan yang lain itu adalah perempuan halal bahasa kampung. Bahasa umumnya perempuan yang bukan mahram. Artinya perempuan yang boleh kita nikahi. Nah, boleh memandangi, tapi kebolehan memandanginya itu dengan ada tujuan li ajlin nikahi, karena menikah atau tujuan menikah. Umpama ini umpama Rahmat hendak menikah karena menganggap umur sudah cukup. Berapa Rahmat umur? 21. Boleh lah. Ari, boleh. Kamu nikah kalau Tuhan, kamu berapa umur? 21. Masuklah dalam catatan pengadilan itu KUA, boleh. Belum urus ya. Masuklah 21. Masuklah.
Masuk boleh? Boleh. Mama Rahmat umur 21 lah 21. Lalu Rahmat hendak lakas. Ada hendak nuruti Rasulullah. Aku jujur Rahmat menuruti Rasulullah nikahnya aja. Lamun umur rasanya rasa kelawasan madang 25. Biar dia sudah umur 22 nikah umpama. Lalu bepada lawan mama lawan abah ulun mai umur dudah 21. Kitab tauhid sudah alhamdulillah belajar aja. Kemudian fikih alhamdulillah sudah Fathul Qarib sudah beberapa biji kitab fikih tamat. Tasawufnya sudah juga, hadisnya ada juga belajar. Untuk diri ulun bagamatan insyaallah cukup aja. Nang agan keluarga cukup aja untuk sementara. Nah, bes napa jauh banyak napa keluarga Rahmat ulun kawin malah udah. Apa kawanan mai kawin sudah ya iya itu kata kau di tangan pilih orang hendak ngalih banget di tangan orang hendak di banggaran. Lalu nang mama atau mamanya Rahmat pun anu mat adalah sudah bibiniannya kededem Nah, lamun gitu jeromanya kita sama-sama mencari lah ya nggih pian gereja nang mencarian pian asal ulun melihat ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mamanya Rahmat dapat. Ada sudah ada biniannya, tapi biniannya penyupan, pemalu. Malu dengan wah ini bagus Rahmat nih pemalu nih. Kenapa? Karena sekarang ini perempuan itu sulit pemalu. Mencari yang pemalu itu kan sulit. Lalu mana buktinya mak pada pemalu inya nakai becadar. Nah, Rahmat nih aliran kah pemalu kan ini. Andangin dulu mak ini becadar nih aliran kah? Aliran ini nggak tahu apa aliran itu maksudnya kelompok ajaran kah atau apa? Karena mun orang kita aja mae kada denang becadar mun mae ulun belajar bini-bini itu kada wajib becadar, kada wajib, cuma perempuan itu wajib menutup aurat, bercadarnya kita wajib. Oh, gitu ya, mungkinnya karena pemalu, di pemaulun jar. Ya, ulun melihat makamnya dalam fikih itu bila orang hendak nikah kada mau bahapal. Nikahnya li biniannya nang kaya apa ada mau. Ada yang mau, ada melihat ini kisahnya orang modern tapi zaman kulo. Ya daripada kisah menang kenyataannya kan hanya kayak itu bang, kenyataannya ini hafal banget sedihnya daripada kisah untuk memahami hukum. Nah kayak itu main pada ulun nak melihat biar mulai jauh aja jangan bercadar, ada bercadar, bercadar kata kelihatan pada jangan bercadar untuk melihat. Kenapa? Karena di dalam fikih Syafi'i dalam kitab itu seorang laki-laki nang seorang laki-laki nang li ajli nikah fayajuzu li syakhsi inda azmihi ala nikahi imra'atin, maka boleh bagi seorang laki-laki ketika berazam, berkeinginan, bercita-cita menikahi seorang perempuan, dia boleh an-nazaru ilal wajhil kafaini, memandang kepada muka dan dua tapak tangannya, minha dari perempuan itu, zahiran wa batinan, luar dan dalamnya. Nah, boleh mai ulun boleh dia melihat muhanya, melihat dua tapak tangannya, boleh. Yakin melihat muha dan tapak tangannya aja? Iya yakinlah, karena hukum fikih begitu. Terus melihat kulitnya kada perlu,
karena melihat warna kulit itu kelihatan jadi tapak tangan. Asa bulak balik menikah melihat ini aja kada ketahuan. Dilihat itu kan ininya nih. Ininya nih, ini warna ini. Nah, jika ini putih berarti badannya putih. Jika ini hitam biar muhanya putih lain ini. Nah ini untuk membuktikan warna kulit nang di awak nang tertutup. Jadi kedua melihat awaknya cukup melihat tapak tangannya ini nih. Kemudian yang kedua melihat mukanya ini cukup aja sudah melihat muha. Kenapa muha ini kada kawam? Usia muhanya ada menarik kada kawa. Nah iya melihatlah dulu nang penting maeng nyatai ulun ngi bicara minai jo maeng nang gaya parupa ulun amun kawati terbaik pada ulun dulu amun da umma daho pada ulun kayak apa anak ulun maka ujar kawin ini salah satunya memperbaiki turunan kayak apa anak memperbaiki turunan anak juga anak nih bungas anak nih apa nak ada nuruti ulun nuruti umainya maka kebanyakan anak ini meniru umainya. Bila umainya cantik anaknya cantik doh, bila umainya pirut anaknya bebujur balam. Dah buka. Nah bolehlah melihat boleh. Lalu khilafiyah rahmat teh rambutnya panjang ulun main takutan musia gundul pahamlah busia gundul rambut kan kada tahu maka mai bujurai lamun kan begini lamun inya betutup muka betutup kepala tu wajar karena orang banyak. Tapi ketika ulun berduaan ulun kada melihat inya berjilbab, ulun melihat mahkotanya yang lain yaitu rambutnya. Mun rambutnya kutal rambutnya nanti apa ulun kayak papikam kayak papikam hendak melihat atau hendak melihat ke dalam-dalam lah anak kayu busia gini jerinya belakangnya bupanau kayak apa nih mau gini ya apa nih tinjar harus melihat maka nah kalau sudah dibahas semalam boleh apa boleh mengirim orang perempuan untuk mengetahuinya kirim masih bakar teh kawannya kah acilnya kah ya kalau lah nang suatu saat ini bisa melihat orang teh bu rambutnya betul lah hitam bergelombang ikal mayang itu berpirang di pulang rumah aduh itu rasa kades lagi jerawat melihat sakaya pundokan nangga 7 berpirang oh bagus, silahkan nanya perempuan rambut berpirang bagus. Kalau suaminya suka berpirang, kalau suaminya tidak suka berpirang, jangan. Apa yang menyenangkan suami? Nah gitu aja perempuan bilangnya suaminya senang berpirang silahkan pirangi. Kalau suaminya ingin kesuka warna coklat warna merah merona tergantung kesenangan suaminya. Nah ujar rahmat alhamdulillah rupanya cukuplah. Anda yang penting gawal lah dibawa ke orang beranak hati orang beranak itu ada banyak orangnya namun orang banyak saingan artinya dah ya sudah asa kawaja dibawa ke orang beranak cukup aja sudah baju ada pacang anu juga tuh anban apa rupa kayak orang lebih seorang aja ngaran kita ini di sini lah ya apalagi rahmat Allah apalagi rupa kita ini sudah kayak ini sudah bagus banget lain orang Arab ya kalau lain orang Arab
mengharapkan hidungnya mancung, matanya galak, keningnya tebal, rambutnya bergelombang. Harap, tapi ada kekurangan, ada kelebihan. Ujurnya lebihnya itu ada juga kurangnya, kena lihat aja kena ada kurangnya. Aku ada nyambat perempuan kita, karena perempuan kita kan enggak ini kini pang, tapi ada lebihnya juga menghulu parang. Nah, ada paham juga. Paham juga rahmatullah menghulu parang. Nah bagi ku sambat. Nah, binian kita ini mendaun paring. Wah, ada paham juga mendaun paring. Paham ke mendaun paring? Kemar hamar. Nah, paham lah. Nah, ada paham kalau wah, kan binian kita ini mendaun paring. Udah, jadi boleh jelas. Jadi laki-laki boleh saja memandang perempuan muka dan tapak tangannya kalau ingin menikahi, mencari bini. Boleh kedebungas terjadi. Wa illam ta'zan lahu zaujatu, sekalipun tidak mengizinkan baginya istrinya atau calon istrinya bidzalika pada yang demikian itu, walaupun calon perempuannya tidak mau dilihat. Oh kata kawa dia bisa harus melihat, karena itu tukar kucing dalam karung. Pada kawa pokoknya harus melihat bila anak ngawini, melihat muka dan tapak tangannya supaya jangan tertukar kucing di dalam kadut, dalam karung. Adalah masih ini banyak di sini ya, orang-orang nang sekolah pesantren, apalagi orang-orang nang ketat atau apa banyak kerja. Nah, namun kita di sini jarang ngamdah. Tahu pundukan kita ini kada tahu. Hafal udah ya Allah, hafal ini. Buktinya apa? Jauh, juang di mana tetamu? Tetamu, ini dasar melihat. Dan melihat bolehlah melihat gambar orangnya, bukan gambarnya. Menggambar itu sudah tohok, udah sudah melihat gambarnya tohok, sudah lihat gambarnya, karena berbeda gambar lawan aslinya. Kalau itu cukup jujur kirim gambar ini, ada aja gambar. Nah iya, rahmatnya beda nangaran gambar apa lagi ini ya Allah rahmatlah. Di filter aja ini, mau filter bersih aslinya ada. Melihat di gambar bersih putih bersih, hampa begitu tetamu orangnya lain, dia di gambar iya juga aja serlai iya orangnya, cuma kenyataannya berbeda. Nah, tuh hati-hati tuh. Jadi kada sah melihat di gambar di foto nih, sah lihat langsung mukanya dan tangannya. Kemudian wa yanzuru minal ammati ala tarjihin Nawawi, dan boleh memandang terhadap budak sahaya perempuan ala tarjihin Nawawi, atas kaul yang dimenangkan oleh Imam Nawawi, inda qasdi khitbatiha, ketika tujuan melamar perempuan itu boleh mayan duruhu minal hurrah, anggota yang dipandang akan dia daripada perempuan yang merdeka itu panggil, biar budak itu aja yang boleh dilihat. Walaupun budak sahaya, maka yang boleh diperlihat atau yang dilihat adalah muka dan dua tapak tangan zahiran wa batinan. Habis. Berikut wal khamisu an-nazaru lil mudawati fayajuzu nazarut tabibi minal ajdabiyati ilal mawadi allati yuhtaju ilaiha bil mudawati hatta mudawatil farji.
Yang kelima, wal khamisu, yang kelima, an-nazaru, seorang laki-laki memandang kepada perempuan lil mudawah, karena berubat. Wah, ini kayak apa nih? Laki-laki jadi dokter lalu mengobati perempuan, bolehlah memandang. Fayajuzu, maka boleh seorang laki-laki nazar, fayajuzu nazarut tabibi, boleh seorang dokter laki-laki ataupun bukan dokter tetapi tabib boleh memandang minal ajnabiyati, dari perempuan yang halal nikah, boleh ilal mawadi'il lati yuhtaju ilaiha, kepada tempat yang dibutuhkan kepada tempat itu. Kalau memang perempuannya itu butuhnya disuntik, butuh atau disuntik lain, membutuhkan disuntik aja di buret, boleh. Ini melihat sekadar hagan nyuntik buret itu. Kalau dia kalau dia dokter membutuhkan untuk mengobati, melihat susunya, terlalu Anda disambat bahasa anunya, ngertinya. Kita aja nah bahasa anu kadang ngerti jar TikTok tuh anu bacul kutang, bacul kutang ya bolehlah. Ya kalau memang itu penyakitnya bolehlah. Contoh bini-bini karena penyakit kanker payudara. Kalau memang perempuan itu, kalau dokter membutuhkan harus melihat itu, ya bolehnya melihat sekadar itu. Sampai ilmu hatta mudawatil farj, sampai mengobati kemaluan. Seandainya dokter itu membutuhkan melihat kemaluan karena perempuan itu punya penyakit di kemaluan, maka dokter laki-laki ini diperbolehkan melihat kepada kemaluan. Mang ada penyakit apa? Ya kan tergantung kemaluannya punya penyakit apa. Kalau memang titik penyakitnya ada di kemaluannya, umpamanya benjolan yang ada di kemaluan, sementara harus atau boleh, mau tidak mau atau diharuskan melihat dia, bolehlah. Gitu. Contoh begitu, dokter nih kami nang kadang-kadang perempuan malu tuh, maka laki-laki ketujuh juga. Nang banyak tikam dokter anak tuh, atau dokter melahirkan pelakian. Nah iya, dokter anak sekaligus menjadi dokter melahirkan, lalu melahirkan normal, melihat ya larang. Ini melihatlah masalah ada dijengok, mau kedua mau, makanya apa picak kan orang udah cucuk matanya itu. Mau laki-laki yang paling banyak kerancak melihat kemaluan perempuan tuh dokter spesialis anak nang menangani beranak gitu. Mau maunya gowiannya melihatin itu aja. Bolehlah melihat, boleh. Kenapa? Karena kebutuhan. Maka dokter nang beranak ini banyak laki-laki, nang perempuan lahirkan normal ke operasi kan normal aja. Siapa dokternya? Dokternya laki-laki. Sebulan lang lahirkah beroperasi, siapa dokternya? Laki-laki. Sudah kucek rawatnya kebanyakan dokter melahirkan ini atau dokter anak, lalu termasuk melahirkan itu ternyata dokternya laki-laki. Ujar bini-bini supan, udah kau tahu di supan laki gitu. Maka ngalihin itu umpama aja ikan paksa dikisah ramatnya. Dikisah karena masalahnya itu. Lalu melahirkan kegenalan anaknya ibarat gelembungan dorabit. Ya dokter paksa lah dorabit sedikit. Oh jenah laki rabit dah sedikit aja jangan gelembungan.
Kau lah kan melihat ini dah kawan. Lalu pernah kamu melihat kejadian kamu ini pernah dua nang aku tahu. Dokter ini mungkin nggak ada sadar kalau dikira luka biasa aja, pas menjahit itu terjahit seberitaan. Imbah beranak, dokter biasian bapak. Ada mahaya rupanya dokter ini. Pas dijahit seberitaan dijahit. Sudah hadir masa seminggu kada kau kami curang apa tahun ini sudah kau kami omma kada nyaman kemarin deh ini ada kau kami itu soalnya dibawa ke rumah sakit nyata aja orang ada kau kami dijahit tertutup. Hati-hatilah katakan tuh kejadian nangaran hilap ada juga malah kejadian tapi ini kada di rumah sakit ini di rumah aja tapi bidannya yang bisa menjahit ini rata-rata bidan bisa menjahit belum menjahit itu aja. Lalu rahmatnya anu berenang bijin rupanya lo lagi kada lo lagi ini paksa rabit jar rabit bidanai ya rabit tentang rupanya ikam laki-laki nih tondong dah keluar anak bidan nak menjahit paksa ini lagi bocap bidan tinggali agar ulun lah anak menjahit kalau jar bidan anak menjahit ujar lagi tinggali agar ulun paham kamu leh jom bagus kamu ini paham gini leh kada kau aja ini pasti pahamnya lo umur kawin juga anak kawin juga bolehlah permasalahannya karena itu dibutuhkan boleh. Nah, itu tak. Jadi sekali lagi laki-laki boleh memandang kepada perempuan, sebaliknya perempuan begitu juga kalau dibutuhkan dalam berobat, dalam pengobatannya dibutuhkan maka diperbolehkan melihat apa yang dibutuhkan wa yakunu dzalika bihuduri mahramin, namun ingat adalah yang demikian itu dengan kehadiran mahramnya harus ada, jangan berduaan azaujin atau suaminya au sayyidin atau tuannya wa alla akuna hunaka imra'atun tu'alijuha, dan bahwa tidak ada di sana perempuan yang bisa mengobatinya. Berarti begini, kalau ada sesama perempuan yang mengobatinya, maka perempuan saja dulu. Umpama aja bisa memilih ada bidan beranaknya atau dokter anaknya perempuan, ya yang perempuan aja dulu lah. Kalau kedada ya sudah laki-laki. Pokoknya kalau ada sama aja laki-laki. Kalau ada yang mengobatinya itu laki-laki, ya sudah. Cuma karena perempuan mau dia apa? Ini umpama aja rahmatnya ini pahamlah. Umpama itu ada perempuan yang ahli menghidupkan barang mati. Paham itu rahmatlah. Nah, atau bahasa lain, laki-laki ini bini-bini ini punya kebiasaan obat dan nampak mempunyai bisa mengobati litoy. Burung tak umut, kasihan banget burung kerakawai, dengan burung uyuk ini lah, uyuk bisa bergerak. Omai bini merangut harus
ujar nang bini baubat sopan mah baubat ai kamu lakian paling sopan eta baubat lalu hakun baubat ujar nang bini itu ada nang ahli itu tapi binian bang hakun lah nang mau obatinya tuh binian maka dijapai jar diurut boleh laki-laki tadi boleh kalau laki-laki boleh berarti ketika bini-bini laki-laki litoy kan bahaman lamahna lamah dakar jual lamah dakar wajak cari nyambut dakar lah lamah zakarna apalagi nah menang itu kira-kira kan dia baik ada kawa besok nembini morot cat aja apa mendawat terus lalu dibawa di Jawa dulu kan ada arahnya makyarot itu spesialis membangunkan barang yang guring bahkan bisa menggenalkan melebarkan itu lain udah mau menggenalakan itu juga udah mau ini kan kebutuhan ada bisa kebutuhan berarti kada udah ikan mengatakan ramai kada pangmun jika membaca di kitab kata apa tapi ada bahasa isyarat di kitab tuh ada mampu lah nafkah zahir nafkah batin begitu diteliti rahmatai keharmonisan rumah tangga atau keadaan rumah tangga ini 80% dipengaruhi oleh ranjang maka ketika seseorang diranjang kada nyaman maka walau rumah seperti istana di 80% itu kada nyaman. Lagi ingat itu bahasa yang agak halus lah rahmatnya 80% kehidupan berumah tangga pergaulan suami istri dalam rumah tangga itu dipengaruhi oleh kenyamanan diranjang apabila diranjang kada nyaman ya sudah timbul merangut, timbul marah-marah, timbul ini dan itulah. Itu coba aja, maginnya laki-laki itu, coba aja ini malam ini laki-laki ingin apa bahasanya hasrat ranjangnya apa ternyata istrinya udah mau pasti juga laki-laki itu nyari-nyari tidak bisa ya mesti nyari-nyari jangan dianggap biasa lah mengatakan jangan dianggap biasa kehidupan rumah tangga suasana rumah tangga 80% dipengaruhi kehidupan diranjang bila diranjangnya nyaman-nyaman saja apalagi rame-rame saja insya Allah kehidupan dalam rumah tangga rame-rame saja. Apabila diranjangnya kada rame lagi maka kehidupan di rumah tangganya pun sudah kada rame lagi makanya ada mudawa obati Nabi jadi minum obat pahamlah rahmat makanya pertanyaannya bolehlah minum obat kuat agar burung ini bisa terbang melayang-layang boleh dianjurkan Rasulullah pun minum obat kalau kena ada obat temah hati-hati aja ini obat jika tawar ya obat herbal iya nang di kampung do rahmat tahu kan rahmat obatnya lah nah minimal yang talu lawan madu itu tuh mana pemadu intalunya pulang aduh omai kada ketangsaan si anang habis kemudian wasadisu an-nazaru li syahadati memandang untuk kesaksian ila akhirih wallahu a'lam bissawab baca Zaid
تعجلها. الفاتحة إلى حضرتك.